ډېره مهرباني. نن سبا زما زړه خوشاله کړو. آج ہم PDM کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں سوات کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، ماراکنڈ کے لوگ، KPK کے لوگ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گو کہ آپ نے 2013 میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں KPK کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر کہ انہوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا، اعتماد کیا، اور یاد آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے ہیں عمران خان نیازی کے کہ میں KPK میں 350 منی ڈیمز بنا کر صرف KPK میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے 14,000 میگا واٹ 2018 میں اضافی پیدا کی تھی، کوئلے کے ذریعے، گیس کے ذریعے، شمسی توانائی کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے، بگاس کے ذریعے. وہ بجلی جو 2018 تک 14,000 میگا واٹ اضافہ کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بلکہ 2017 تک 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی، واپس نہیں آتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ہمت دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. پھر جب یہ حکومت آئی جس کو KPK کے عوام نے ووٹ دیے 2013 میں، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا. آج سستی بجلی تو دور کی بات ہے، مہنگی بجلی بھی موجود نہیں ہے. یہ ہے کارکردگی اس شخص کی جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، جس نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت 1 روپے کی گرتی ہے تو وہ وزیر اعظم وہ سمجھ لیجیے چور ہے. نہ جانے KPK کے بزرگوں، نوجوانوں، آپ تو بڑے روایات والے لوگ ہیں، آپ تو بڑی احترام والے لوگ ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. یہ کس عمران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج جب اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر پر ہو، فلسطین پر ہو، مہنگائی پر ہو اور نیوکلیر طاقت کے معاملات پر ہو، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. آج غربت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. کروڑوں لوگ خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں اور آپ
जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट भी मुहैया की, कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी तो देने की दूर की बात है। और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब अजीब दावे किए कि मैंने केपीके में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी, और मैंने केपीके में इंसाफ का बोलबाला कर दिया, गुर्बत खत्म कर दी, केपीके में बेरोजगारी खत्म कर दी। हम भी वहां पर, मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ इसने केपीके में कर दिया है। बिल आकर पता लगा कि लेडी रेडिक हॉस्पिटल की छतें जो है वो चमकती हैं। फिर पता लगा कि ऑक्सीजन न होने पर पेशावर में लोग मरीज दम तोड़ गए। फिर पता लगा कि डॉक्टरों को पुलिस से पिटाई करवाई। फिर पता लगा कि यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के साथ ज्यादती की। ये है वो नया पाकिस्तान। इससे तो वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जिस वक्त महंगाई नहीं थी, हर एक को रोटी मिलती थी, दवाई मिलती थी। मैं सवात के अजीज बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ पर मैं अपना ढोल पीटने नहीं आया। यहाँ पर पीडीएन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो इसके सदर हैं, वो हमारे सदर हैं पीडीएम के, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। लेकिन मजबूर हूं ये बात बताने के लिए कि नवाज शरीफ की दौर में पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त हो चुकी थी, कैंसर का इलाज मुफ्त होता था, पीकेएलआई जैसे अजीम अस्पताल बनाए गए जिनका मुकाबला आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी अस्पताल से कर सकते हैं। जब ये कोविड आया तो पीकेएलआई जो नवाज शरीफ ने बनाया था, वहां पर उसको सेंटर बनाया गया कोविड के इलाज के लिए। और हमने पंजाब के तमाम अस्पतालों में सीटी स्कैन और जो भी इलाज मुआवजा है उसको 100% फ्री कर दिया था। इसलिए कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद कायदे आज़म की लीडरशिप में अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें इनाम के तौर पर अदा किया। हो नहीं सकता कि इस इस्लामी मुल्क में अमीर बगैर दवाई और इलाज के मर नहीं सकता, और गरीब की बेटी या उसकी वालिदा या वालिद बगैर दवाई और इलाज के सिदक कर जान दे दें। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको कायदे आज़म ने बनाया था, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और खून के दरिया अबूर किए। आज उनकी रूहें उनकी कब्रों में तड़प रही होंगी कि या अल्लाह, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए मैंने खून दिया था, मैंने शहादत का जाम नोश किया था। हमने तो उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ पर चाहे तो गरीब हो या अमीर हो या तांगेबान हो या मजदूर हो या यतीम हो या बेवा हो, उसको उसका हक मिलेगा। कोई उसका हक नहीं छीन सकेगा, कोई उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा, कोई उसके घर में डाका नहीं डाल सकेगा, और अगर कोई जुर्म करेगा तो बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। ये कैसा पाकिस्तान है कि जहाँ पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, गंदम बाहर भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहां पर लूटा जाता है। अगर ये लूट मार इन 3 सालों में ना होती तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर ये जो कोविड के जो इंजेक्शन हैं इनकी फिर कोई कमी ना होती, फिर हम खाली अतियात पर तकिया ना करते, फिर हम अपनी जेब से कौमी खजाने से खर्च कर केपीके के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के लिए हम ये टीके बाहर से मंगवाते और घर घर टीके लगाए जाते।
मगर इमरान खान नियाजी को क्या परवाह, वो तो बनी गाला के महल्लात में बैठा है, उसको क्या पता कि सवात में या फिर रहीम यार खान में या फिर लाड़काना में या फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में, कि एक आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। एक घराना 6 अफराद का, एक बाप कमाने वाला हो, अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि घर गिरवी रखकर बाप का इलाज करवाया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बाप चला जाए तो उस खानदान की जिंदगी अंधेरी हो जाती है। कोई सर पर दस्ते शफकत देने वाला नहीं होता। अपने बुजुर्गों, भाइयों, जान लो मेरी बात कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हज़रत कायद-ए-आज़म ने देखा था, जिसके लिए अजीम कुर्बानियाँ उलमा ने दी, जिसके लिए अजीम कुर्बानियाँ नौजवानों ने दी, डॉक्टर ने दी, इंजीनियर दी, माँ के आंचल फटे, तब पाकिस्तान बना था। आज 3 साल बाद वो नया पाकिस्तान कहाँ गया? ये नया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई 100 दर्जे पीछे चला गया, जिसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं। वो BRT कहते हैं कि करप्शन की मुझे बताएं कि BRT पिशावर बसें चलती हैं और फिर चलती हैं, कभी वो बस स्टेशन खराब होते हैं, कभी फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता है। अरबों रुपए आपके KPK के खजाने के लूटे गए BRT पिशावर पे। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात करने नहीं आया, आज एक आदमी हूँ, एक खुदा का गुनाहगार खताकार इंसान हूँ, मगर इंतहाई इंकिसारी से अर्ज करता हूँ कि अगर ये BRT पिशावर अगर नवाज शरीफ की लीडरशिप में या इस PDM की लीडरशिप में अगर दी जाती तो बिला खौफ तरदीद मैं आपको कह सकता हूँ कि लाहौर के BRT से जल्दी पिशावर BRT बनाते हम, तब तक चाहे से न बैठते। बिल्कुल मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मगर इन्होंने कई साल ताखीर की, अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। आपकी जेब से पैसा गया, और जो रिश्वत और कमीशन कहाँ गया? वो बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? वो पहाड़ किधर है? मालूम जब्बा इस तरफ है। मैं मालूम जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नैब एक दफा फिर वहाँ पर धर ले, क्योंकि नैब नियाजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। तो इसलिए मुझे अमीर मुकाम ने आज कहा, हमने KPK को मुस्लिम लीग नून ने अमीर मुकाम दिया है, और इंशाअल्लाह PDM की मयत में हम KPK को आला मुकाम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों और भाइयों, मैं इसलिए आज रात मालूम जब्बा नहीं जा रहा, कहीं को ये समझे कि ये भी मैंने बनाया था। मैं आज वापस जा रहा हूँ मालूम जब्बा तब जाऊंगा जब इंशाअल्लाह PDM पाकिस्तान में अवाम के वोटों से मुंतखब होगी। तो फिर सुन ले मेरी बात कि PDM को अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैं आजी के साथ PDM के बिहाफ पे भी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बिहाफ पे भी और अपनी तरफ से आपसे वादा करता हूं कि अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो KPK को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे, और KPK को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे और इसको पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाएंगे। और ये बातें खाली बोली नहीं है, हकायक मुंह से बोलते हैं, वाकयात मुंह से बोलते हैं कि दवाइयाँ जो वहाँ पर हमने मुफ्त दी थी आज छिन चुकी, कैंसर के मरीजों से दवाइयाँ छिन चुकी, और अस्पतालों में मुफ्त इलाज खत्म हो गया, वजीफे जो हम देते थे वो खत्म हो गए, लैपटॉप, इमरान नियाजी कहा करते थे कि लैपटॉप दे के ये नौजवान तालिब इल्मों को रिश्वत दे रहे हैं। तो मैं कहा करता था उस जमाने में कि लैपटॉप इनके हाथों में ना दें तो क्या कलाशनिकोव इनके हाथों में दें। और आज सुनने मेरी बात, वही लैपटॉप आज इन नौजवानों के काम आ रहे हैं कि तालीम का तदरीस का जो आज सिलसिला है वो आज ऑनलाइन है, वो लैपटॉप काम दे रहे हैं, और वही लैपटॉप उनके बाइज्जत रोजगार का वसीला बन चुके हैं। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि मेरी बात सुन लो आज गौर से
کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے، کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے، اس دفعہ اس بجٹ میں بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر۔ محمود خان اچکزئی صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے، تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، میں تو دو چار صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے، تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بالے کا، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں پی ڈی ایم یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں، قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، زمین دی ہے، انسان دیے ہیں، اذہان دیے ہیں، دولت دی ہے، مادی دولت دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the will to do، یعنی کر گزرنے کی وہ صلاحیت، وہ جذبہ اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا، کوئی پہاڑ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کے بغیر تو قومیں نہیں بنتی۔ امانت دیانت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور پھر تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سوات کے عظیم، میرے دوستوں، اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، کے پی کے سارا بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں، میں اب کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹ کی طاقت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کو کس پیر نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں؟ اور بھائی ایٹمی طاقت یہ تو ہمارا دفاع ہے۔ جو دشمن جو پاکستان کو خدا نخواستہ زیر کرنا چاہتا تھا، آج ایٹمی طاقت جو پاکستان کی ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔
وہ ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر پاؤں تلے مسل دیں گے. اور عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کاٹن منگواؤ, اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں منگواؤ. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, آپ جانتے ہیں کہ کس طرح 2013 میں سی پیک کے خلاف عمران خان نیاز اور اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سی پیک کی کتنی تنقید کی. آج سی پیک کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں. یہ کیسا شخص ہے جو دن رات غلط بیانی, دروغ گوئی اور یو ٹرن مارتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے فضل سے بنانی ہوگی. اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان اسلام, پاکستان